repurpose and have for purpose because of giving this wonderful opportunity not only for us, me, but all of you. Then here I would like to especially thank to our Dr. Ajay ma'am who helped us to be here. Okay, then okay, our problem statement is the over exploitation of sand and release of cement and steel causing carbon emissions. All over the world, there are 76% of carbon emissions happening in our world. Out of that, 8 to 9% of carbon emissions happening only using cement and steel and sand, over exploitation of sand. If this is happening daily, then we can't able to see our in the future. So for this, we came up with a solution. For this, we came up with a solution in the name of Future Builder, an art from waste. We are building our products from the waste products. For example, GGBS, strong and algae binders as well as water, some kind of water. So we are using these materials to building our products which are the waste in also the plastic. Our product name is eco-free bricks, which is useful for construction area. Even using these tiles are causing a lot of carbon emissions in the body. We can able to replace the tiles as well as the pedestal, and we can able to build our small houses through this product. Our ultimate motive to build the eco-friendly environment for the future generation as well as the current generation. Okay, these are the benefits. Now you will have a doubt. Why should we choose? What are the benefits that we generally get if we come to eco-cities? So we are recycling industry byproducts. Our ingredients are GGBFS, fly ash. So these products are the waste materials that we get from steel production and cement production. But we can able to build using these materials, we can able to build it. Because currently there are players bricks also there, plastic bricks are there, and also these are not easiest, but some kind of bricks are there. But using these materials, we can able to do affordable also, but eco-friendly also. Using these players also, it gives a more steep density while building using the bricks while building the construction. But using all materials is truly eco-friendly as well as not building many other things while we are inside the house or while building. These are the ingredients to build. Okay, all benefits are already said materials what we use as well as more benefits to the eco-friendly. For example, எக்ஸ்ட்ரா சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உலகத்தில் வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் அனிமல்ஸ் டைகர்ஸை பற்றியோ டைகர்ஸை பற்றி புக்கில் படிச்சு வச்சுருக்கோம். இன்னும் 50 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மாஸ்க்கை வியர் பண்ணிட்டோம், கையில் ஆக்சிஜன் வச்சுக்கிட்டோம், நம்மளை திட்டிகிட்டே வந்து படிக்கலாம் போகிறாங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ அந்த நேரம் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மெயின் ஒரு ஃபியூச்சர் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் லைட்டாக அதை வெயிட் பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவ்வளோ விட ஏன்னா so many kinds of waste of plastics இருக்கு. இப்போ சிமெண்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக் வேஸ்டஸ் இருக்கு. அது so many industry பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டீல் மைனிங் பண்ணுறோம், நிறைய மைனிங் பண்ணுறோம், இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கல்வியில் ஒரு ஆட்டா மேக் பண்ணுறோம், ஒரு So this is the structure what we are going to make. First one is the coating value. Next they are the plastics and strong. Next they are strong use பண்ணோம்னா cooling tendency க்கு ஒரு கையில சார்ஜ் இது ரெசிஸ்ட் பண்றது வந்து cooling tendency கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆல்கா பைண்டர்ஸ் வந்து ஒரு மைனஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் வந்து சிமெண்ட் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சிமெண்ட் ரெடியூஸ் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ஜெனரேஷன்ல இம்பாசிபிள். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணா ஆல்கா பைண்டர்ஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. சிமெண்டோட கிட்டத்தட்ட 70% வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். சிமெண்ட் வந்து this is how we are going to product produce பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து நாங்க வந்து கேஸ் பிளாஸ்டிக் வெளியே அவ்வளவு வேர்ல்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஈவன் இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். ஸோ அதெல்லாம் கேதர் பண்ணி நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நோட் செலக்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்சிங் எங்களோட என்டிங் ஃபுல் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து எக்கோசிஸ்டம் திங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தேங்க்யூ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 rupees plastic bricks 10 rupees and 10 to 11 rupees players will get 50 to 25 rupees பார்த்தீங்க அப்படின்னா plastic bricks. பட் எங்களால் அப்போ 9 rupees கொடுக்கணும். அது வந்து லாஸ்ட் எங்களோட ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 70% சிமெண்ட் ரைஸ் பே பண்ணி கார்பன் எமிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் 9 to 9% சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக அதுவும் அதுவும் நம்ம பிரிக்ஸ் கம்ப்ளீட் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாண்டோட பிரிக்ஸ். ஸோ அந்த மோர் 2 பிரிக்ஸ் நான் ஸோ அதில் வந்து பிரிக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆக்சுவலாக எங்கள் மோட் ஆஃப் செல்லிங் வந்து பிஸ்னஸ்
எங்களுடைய பிக்ஸ்லையும் இப்போ கேன்சர் கம்பெனிஸ் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ வந்து எங்களுடைய பிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக அதோட பண்ணி தான் வந்து கம்பெனி இப்போ எங்களோட கம்ப்யூட்டர் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பிக்ஸ் வந்து ஜிபிக்ஸ் இது வந்து பிளாஸ்டிக் பிக்ஸ் அண்ட் ட்ரையர் பிக்ஸ் இதோட ஹைபிரிட் ப்ரொசஸ் தான் எங்களோட ஈகோ ஜிபி எங்களோட டார்கெட் மார்க்கெட் பார்த்தா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அப்புறம் ஸ்கூல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் என்ஜிஓ அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் நாங்கள் மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு கஸ்டமர் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் இல்லாமல் எங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து மற்ற பிளாஸ்டிக் பிக்ஸ் அண்ட் ட்ரையர் பிக்ஸோட 20 டைம்ஸ் மோர் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் அதோட வால்யூம் வந்து லோவாகவும் இருக்கும் அதோட ப்ரைஸ் கம்பேரிசன் பார்த்தோம்னா மோர் தென் இந்த அதர் பிளாஸ்டிக் பிக்ஸ் ட்ரையர் பிக்ஸ் அதர் பிக்ஸோட இது வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸாகவும் இருக்கும் மோஸ்ட் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் மெயின் பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியும் வந்து நான் எக்ஸிக்யூ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற க்ரீன் ஒரு ரெக்கமெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நோக்கமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சார் அது ரிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டைம் சரி ஆக்சுவலாக பார்த்து இப்போ யூஸ் பண்ண டைம் அது பிளாஸ்டிக்கோட நாங்கள் வந்து ஸ்டாவ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து அது ரிட்ஸோட ஸோ அப்படி ஆனால் மிக்ஸி வந்து நம்ம வேற ஒரு மோட்டில் கொடுத்து அந்த பிளாக்ஸாக ஒரு அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் மிக்ஸி இந்த மாதிரி நான் ஹவுஸ்க்கும் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் பேசிங்கன்னா எப்போ வந்து பெரிய பெனிஃபிட் போகும்போது தான் வந்து பேசிட்டாங்க ஸோ அது மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து பென்சில் எவ்வளோ காம்பவுண்ட் தான் இன்டர்சிட் பண்ணுறாங்க நான் இதோட ரெஃபர் பண்ணிட்டேன் பட் ஒரு சக்ஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு நேம் டெஸ்ட்க்கு நீங்கள் தரீங்க ஏன்னா நான் Mixed use they don't use it, so they can buy your products. Thank you.